सत श्री अकाल जी। प्रोफैसर सिमरनजीत सिंह की क्लास में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। ਆਪਾਂ कविता के तत्तां बारे पढ़ रहे सी जी। देखो ਹੁਣ एक तत्त ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ है, छंद ਸਾਡੇ सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ कि छंद ਦਾ ਸਾਡੇ जो आरटैट ਜਾਂ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रश्न हजे तक कोई इस तरह का वधिया पुछया नहीं गया कि जिद तो आप एक अनुमान ला सकीए कि प्रश्न किवें दा पुछया जाएगा। सो सब तो पहली गल की है कि सानू इहदे विच छंद के प्रति जो साडे कंसैप्ट ने वो क्लीयर होने चाहिए ने। बेसिक गल्लां दा सानू पता होना चाहिए कि छंद दे विच किहड़े-किहड़े तत्तां दा इस्तेमाल कीता जांदा है, किहड़ी-किहड़ी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, छंद क्यों जरूरी है जी कविता दे विच। ते दूसरी गल है कि अजकल देखो छंद रहत कविता भी लिखी जा रही है, ये बारे भी आप थोड़ी जी गल करांगे। तो उस तो बाद साडे जिन्ने भी तरह के कोई वर्णिक या मात्रिक छंद दे रखे ने उन्होंने आपां परिभाषा सहित अगे 4-4 5-5 उदाहरणों के समेत उन्होंने आप वेखांगे, उन्होंने आप करन दी कोशिश करांगे। सो सब तो पहला गल करिए जी छंद है की एक्चुअली दे विच। देखो छंद की एक सब तो पहली गल की है कि छंद का शाब्दिक अर्थ देखो कई निकलते हैं, पर जदों इसकी आप कविता दे विच इहनूं इस्तेमाल करता पोइट्री दे विच तां उदों आप कह दिंदे आ तोल तुकांत दे विच लिखिया होया वाक, क्योंकि कविता वाकां तो बनदी है ना, तुकां तो। सो इहदे विच की है कि तोल तुकांत विच लिखिया वाक, तोल तुकांत विच लिखिया वाक कोई होवे उन्होंने आप कह दिंदे आ जी ये छंद है जी, कह सकते हैं आप। एक मतलब कि सधारण जी परिभाषा यदि मैं पहला दी है कि यदा कोई शाब्दिक अर्थ निकल सकता है कि नहीं। सो ये की है देखो तोल तुकांत दे विच लिखिया कोई वाक होवे उन्होंने आप कह दिंदे जी ये साडा छंद है जी। हुण आप एक गल सब तो इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है कि यह कविता का तत्त है ना। सो ये गल तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। पहली गल है कि ये जो साडा छंद हैं जो साडे कविता का तत्त है एक तो ठीक है जी। कविता के आप तत्तां की गल की सी लास्ट जमात दे विच कि किवें भाव सुंदरता, विचार सुहज, शैली, सिक्ख्या ते प्रतीक इन्हां दी आप गल की सी। ये सारे कविता के तत्त हैं। तो एक कविता का तत्त है छंद भी। सो छंद भी साडा ये भी कविता का तत्त है। सब तो पहली गल होगी जी ये कविता का तत्त है। दूसरी यदि परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। देखो छंद दे विच की है कि कविता विच वर्ण मात्रा, कविता विच वर्ण मात्रा, गण गण विश्राम, तुकांत आदि दी वरतों नाल वरतों नाल एक खास वजन तोल पैदा हुंदा है, वजन तोल पैदा हुंदा है। उन्होंने आप कह दिंदे जी ये है जी साडा छंद। कविता दे विच वर्ण मात्रा, गण, विश्राम, तुकांत आदि की वरतों के नाल एक खास वजन तोल पैदा हुंदा है। उन्होंने आप कह दिंदे जी ये है जी साडा छंद है। देखो हुण कारण की है। देखो जी जदों एक कवि कविता लिखता है तो वह छंदां का इस्तेमाल क्यों करता है, सोचने वाली गल है ना। गल की है कि जो श्रोता है जां पढ़न वाला है जां कोई सुनने वाला है कविता नूं, उस दे उपर कविता का पूरा पूरा प्रभाव पवे। सो प्रभावपूर्ण कविता लिखण वास्ते एक कवि छंद का इस्तेमाल करता है ना। देखो कविता देखो 17 किवें भी जोड़ियां जा सकदियां ने, पर एक प्रभावपूर्ण एक बज्जवां प्रभाव एक सार एक समुचे रूप दे विच जदों प्रभाव आपां पाउणा है तो उदों कवि की करता है, उदों कवि किहड़ियां चीज़ां की वरतों करता है। देखो जदों कवि चाहुंदा है कि ये मेरी जिहड़ी कविता लिखी हुई है, मेरी जिहड़ी रचना है उहदा सुनने वाले दे उपर जां पढ़न वाले दे उपर प्रभाव बज्जवां पवे। सो उहदे वास्ते वो की करदा है कविता दे विच। देखो कविता खुली कविता भी लिखी जा सकती है, छंद रहित कविता भी लिखी जा सकती है। आपां ये गल कीती सी, पर इत्थे की है देखो कि कवि की करता है प्रभाव दे वास्ते प्रभावपूर्ण
ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵੀ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਿੰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਛੰਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਛੰਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਿੰਬ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਕਵਿਤਾ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਕਵੀ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿੰਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਨ, ਮਾਤਰਾ, ਗਣ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਤੁਕਾਂਤ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਛੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ, ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਕੀਵਰਡ ਆਦਿ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੰਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਝੁਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਛੰਦ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਿੰਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛੰਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਛੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਛੰਦ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਤਲਬ ਛੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੰਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛੰਦ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਛੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਿੰਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਸੋ 200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਛੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਛੰਦ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਭਾਵ ਛੰਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਛੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਛੰਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਿੰਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖੋ ਵਿੱਦਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ, ਛੰਦ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਨ ਏ ਅਰੂਜ਼। ਅਰੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰੂਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਅਰੂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ, ਪਿੰਗਲ। ਸੋ ਫਨ ਏ ਅਰੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਫਨ ਏ ਅਰੂਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਛੰਦ ਦਾ, ਛੰਦ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਰੂਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਛੰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਰੂਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਛੰਦ ਸੂਤਰ ਸੀ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ, ਛੰਦ ਸੂਤਰ, ਛੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਤਰ, ਛੰਦ ਸੂਤਰ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਛੰਦ ਸੂਤਰ। ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੰਦ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ, ਪਿੰਗਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਫਨ ਏ ਅਰੂਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਛੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿੰਗਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਰੂਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਿੰਗਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਛੰਦ ਸੂਤਰ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਛੰਦ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਰਨ, ਲਗਾ, ਮਾਤਰਾ, ਲਘੂ ਵਰਨ, ਗੁਰੂ ਵਰਨ, ਗਣ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਤੁਕਾਂਗ ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਤਰੀਕਾ ਛੰਦ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਦੇਤੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਪਛਾਣੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨ। ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ 35 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 35 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ 35 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ
ਵਰਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਰਨ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲਘੂ ਵਰਨ, ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ 35 ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਹੈ, 41 ਦੇ 41 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਨਾ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਲਗਾਂ ਦੀ। ਲਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ 10, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ ਹੈ 3, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ। ਲਗਾਖਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਗਾਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 3, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਦਕ, ਅਤੇ ਲਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ 10। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ ਹੋ ਗਈਆਂ 10। ਇਹ ਸੀਕਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ, ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਤਰਾ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਸਵ ਲਗਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰਸਵ ਮਾਤਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੀਰਘ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਸਵ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਰਸਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 7। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ, ਸਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, 3 ਸਾਡੀਆਂ ਲਘੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ ਇਹ 3 ਤੇ ਹਨ ਹਰਸਵ ਜਾਂ ਲਘੂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਬਚ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਦੀਰਘ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਲਘੂ ਵਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਘੂ ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜੀ ਲਘੂ ਵਰਨ। ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1। ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਸਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੰਦ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੰਦ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ 3। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਣਿਕ ਛੰਦ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ 3। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ। ਅਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਣਿਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਘੂ ਵਰਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਕਮਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਔਂਕੜ 3 ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਰਨ ਦੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ 1 2 3 ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਕੱਕਾ, ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਲੱਲਾ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ,
मुक्ते वाली है ना। किहड़ा है मुक्ता लघु वर्ण दे विच है जी, छोटी मात्रा लगी है। छोटी मात्रा नूं गिणती करनी है आपां एक। छोटी मात्रा नूं गिणती करन दा जिहड़ा साइन है वो हैगा विश्राम चिन्ह जिहड़ा हुंदा है ना फुल स्टॉप, वो है जी देखो। सो ये उपर अगर गिणती आपां करनी है कि आपां गिणना एक है छोटी मात्रा नूं। सो इन्हूं तिन्नां नूं लगे है जी मुक्ता। सो एक 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 इस तरह गिणनी है जी। कक्के नूं एक लगी है, लघु वर्ण लगी है एक, ते मम्मे नूं एक, क्योंकि एक गिणना है। लघु वर्ण जो है उन्होंने आपां एक गिणना है, गुरु वर्ण नूं आपां दो गिणना है। गुरु वर्ण की मात्रा नूं वड्डी मात्रा नूं दो गिणना है ते लघु वर्ण की मात्रा नूं एक गिणना है। हुण देखो होर शब्द देख लो, जिवें कि आह ही शब्द है साडा सिहारी शब्द है। तुसीं कहो सर इहदे विच वर्ण किन्ने ने, अगर वर्णिक छंद दे विच आउंदा तां वर्ण किन्ने ने, 1 2 3, सौखा ही सी जी वर्ण तां। पर हुण आपां वेखना भी इहदे विच मात्रा किन्नियां ने। अगर यही शब्द मात्रिक छंद दे विच हुंदा, अगर यही शब्द मात्रिक छंद दे विच फिर आपां मात्रा की गिणती करनी सी, क्योंकि छंद की परिभाषा की आंदी है कि किसी कविता दे विच मात्रा जां वर्णा की कोई खास गिणती मिणती है, कोई खास वजन तोल है। सो खास गिणती मिणती दे विच की है, गिणती है ना। सो इहदा साइन है जी, छोटी मात्रा नूं गिणन दा साइन आ है, तो वड्डी मात्रा जो दो गिणनी है तो वह है जी अंग्रेजी वाला एस। सो ये शब्द है जी सिहारी। हुण आपां इहदे च गिणती करते हैं मात्रा की, इत्थे ही गिण लैने आपां इन्हां नूं। मैं कहा भी छोटी मात्रा जिन्हों लगी है अखर नूं उहदी गिणती करनी है आपां एक। इनू छोटी है ना, उत्ते साइन पाता मैं, यदि एक गिणती की है, थल्ले गिणती है, उपर साइन है जिहड़ा एक फुल स्टॉप, फुल जिहड़ा विश्राम लाउने आपां फुल स्टॉप लाउने आ, मतलब कि जिहड़ा अपना हिंदी ते पंजाबी दे विच जिहड़ा पूर्ण विश्राम लगदा है उहदा चिन्ह। हुण दूसरी मात्रा ते तुसीं कहो भी सर दूसरी मात्रा ते किहड़ी मात्रा लगी है, हाँ इहनूं लां दी मात्रा लगी है। लां किहड़ी हुंदी है साडी, गुरु। लघु ते गुरु दा बाई तुसीं आप ध्यान दे विच रखना है। लघु वर्ण लघु मात्रावां मैं लिखतियां इत्थे हरस्व जिन्हां नूं कह दिंदे आ, हरस्व जां लघु मात्रा जां छोटियां मात्रा उन्होंने आपां गिणती दे विच करना एक, ते जिहड़ियां वड्डियां जां दीर्घ जां गुरु मात्रा उन्होंने आपां गिणना है जी 2। सो इत्थे की है जी वड्डी मात्रा लगी है। सो इहदे उपर लिख दो जी एस। इत्थे भी वड्डी मात्रा रारे नूं बिहारी लगी है वड्डी, इत्थे भी एस। सो गिणती की करनी है जी, वड्डी मात्रा की गिणती करनी है 2, वड्डी मात्रा की फिर गिणती करनी है 2। सो ये जिहड़ा शब्द है इनू छंद के आधार पर किन्नियां मात्रावां की गिणती किन्नी है जी, 1 2 ते 1 3 3 ते 2 5। सो सिहारी शब्द नूं 5 मात्रावां लगियां होईयां ने गिणती दे विच छंद के अनुसार। उवें ही तुसीं इह शब्द दे विच देख लो, औंकड़ शब्द है, मान लो यह शब्द दे विच आपां कहीए जी सर मात्रा की गिणती, देखो वर्णा की गिणती तो सौखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर गल है जी मात्रा की गिणती की। सब तो पहला की है, देखो उपर एक बिंदी भी लगी हुई है, इन्हां दी भी गल करांगे आपां लगाखरां दी भी। सब तो पहला आपां गण विश्राम तुकांग ते तुकांत, उस तो पहला आपां गल कर लैंदे हां जी लगाखरां दी भी। सो औंकड़ दे विच की है, देखो औंकड़ दे विच जिहड़ी औ दी मात्रा लगी है, हिंदी वाला आहा मात्रा है, ये वड्डी मात्रा है जी। सो औंकड़ शब्द दे विच ऐड़े नूं लगी है, ऐड़े नूं गुरु वर्ण है, ऐड़ा इत्थे गुरु वर्ण है। सो इहदी गिणती 2 होवेगी जी। कक्के नूं मुक्ते की मात्रा है, मतलब कक्का है लघु वर्ण 1, उस तो बाद डाड़ा भी मुक्ते के रूप में है, सो डाड़ा भी है लघु वर्ण 2 ते 1 3 ते 1 4। औंकड़ शब्द नूं छंद के अनुसार मात्रा की गिणती है, जिहड़ी औंकड़ शब्द की मात्रावां की गिणती है जी 4 है जी, ते इह सिहारी शब्द की है जी 5। ते हुण मुक्ते शब्द की भी देख लो, मम्मे नूं औंकड़ लगा है जी, छोटी मात्रा लगी है, मम्मे नूं मात्रा किहड़ी है, छोटी है, हरस्व लगी है। सो ये मम्मे औंकड़ की गिणिया जाऊगा जी 1 मात्रा। उस तो बाद कक्के नूं मुक्ता है, ये कितनी मात्रा गिनी जाऊगी जी 1, क्योंकि यह औंकड़ ते मुक्ता ते सिहारी ये तिन्ने छोटियां मात्रावां हन। उस तो बाद जी तत्ते नूं कन्ने की मात्रा लगी है, कन्ना जिहड़ा वो गुरु वर्ण दे विच आउंदा है, वड्डी मात्रा है। सो ये गुरु वर्ण के आधार पर किन्ने होगी जी 2 2 ते 2 4 होगी जी। सो मुक्ते जिहड़ा मुक्ता शब्द है इस दी मात्रावां की गिणती है जी 4। हुण गल करते हैं जी आपां नाल ही लगाखरां की गल कर लईए। लगाखर ने साढ़े 3, लगाखर साढ़े 3 है जी। एक साडी है जी बिंदी, इहदे ते बड़ा है जी
ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਧਕ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਧਕ ਦਾ ਉੱਪਰ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾਖਰ ਲੱਗਿਆ ਆਇਆ ਬਿੰਦੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾ। ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਨੋਟ ਲੈ ਲਿਓ 2000 ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਖਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਖਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਖਰ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਗੀ ਗਿਣਤੀ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਔਂਕੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਂਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਸਾਫ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਔਂਕੜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਚੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਔਂਕੜ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਐੜਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਹੋਇਆ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 2 ਗਿਣਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, 2। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਗਿਣ ਦੋ, 2 ਤੇ 1 3 ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੋ, ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਪੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਧਕ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਔਂਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 3 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿੰਦੀ ਗਿਣਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਉਂਗਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਂਗਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਂਗਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁੰਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਪਵਾਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਲਗਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਂਗਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਅਪਵਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਵੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 2। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਊੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਘੂ ਵਰਨ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ 1 ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰ 1 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੰਦੀ, 1 + 1 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, 1 ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ 1 4। ਸੋ ਉਂਗਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਓ। ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 3 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿੰਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਟਿੱਪੀ ਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਟਿੱਪੀ ਦਾ। ਟਿੱਪੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲਘੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿੱਪੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਘੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਇਓ ਸਰ ਬਿੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਟਿੱਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਘੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਲਘੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। 1 ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੂਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਖਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਿੱਪੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਘੂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਆ ਗਈ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਹੋ ਗਈ, ਟਿੱਪੀ ਦੀ 1, ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪੀ ਲਘੂ ਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਹੈ। ਧੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਕਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ? ਕੰਨਾ ਦੀਰਘ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐੜਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ? 2। ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲ ਜਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੰਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਜਨ ਤੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਜਨ ਤੋਲ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਣਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਿ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗਣਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਜੀ? ਵਰਣਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਰਿਕ ਗਣ। ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਰਣਿਕ ਗਣ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਵਰਣਿਕ ਗਣ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜੀ 8 ਤੇ ਮਾਤਰਿਕ ਗਣ ਸਾਡੇ ਨੇ 5। ਵਰਣਿਕ ਗਣ ਸਾਡੇ 8 ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਰਿਕ ਗਣ ਸਾਡੇ 5 ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਤੁਕਾਂਗ ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਵਰਨ, ਲਗਾ, ਮਾਤਰਾ, ਲਘੂ ਵਰਨ, ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਤੇ ਗਣ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੰਦ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੰਦ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਛੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਤੁਕਾਂਗ, ਤੁਕਾਂਤ, ਤੁਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਰਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ।
ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮਾ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਾਇਆ ਜੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਮਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਇੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 1 ਤੇ 1 2। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੁਕ ਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਕ। ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ? 2। ਸੋ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਠਹਿਰਾਓ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠਹਿਰਾਓ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚਰਨ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਚਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 2। ਸੋ ਚਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 2। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਤੁਕਾਂਗ, ਤੁਕਾਂਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਤੁਕਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟ ਫੇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਕਾਂਤ। ਤੁਕਾਂਗਤਾ ਹੈ ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਗ, ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਤ। ਤੁਕਾਂਤ ਤੁਕ ਪਲੱਸ ਅੰਤ। ਸੋ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਕਾਂਤ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਕਾਂਤ। ਤੁਕਾਂਤ ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜੇ ਜਿੱਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਤੁਕਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਕ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਛੰਦ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਲਓ ਜੀ, ਛੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਗਣਿਕ ਛੰਦ। ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੋਲ ਵਜਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵਿਤ ਤੇ ਕੋਰੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਨ ਜੀ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ 3 ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੀ ਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ 0 ਗਿਣਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਦਵਈਆ, ਬੈਂਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਨੇ। ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਕਵਿਤ ਤੇ ਕੋਰੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਣਿਕ ਛੰਦ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਛੰਦ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਰਣਿਕ, ਮਾਤਰਿਕ ਤੇ ਗਣਿਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀਮ ਕੇ ਦੋਹੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾ। ਸੋ ਦੋਹਰਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ, ਦੋਹਰਾ, ਦੋਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 24 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 23 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ 24 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 1 ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜੀ? 2। ਪੂਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, 1 ਤੁਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿੰਦੀ ਕੇ ਪਾਤ में ਲਾਲੀ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, दूसरी ਤੁਕ ਹੈ। 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 4 ਚਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 4 ਚਰਨ। ਪੂਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਥੇ 1 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, 1 ਚਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, 2 ਚਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਮਹਿੰਦੀ ਕੇ ਪਾਤ में, ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, 3 ਚਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਲੀ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ 1 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਰਨ? 4। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ 2 ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 2 ਹੈ। ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕਾਂ 2 ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 2 ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 1 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣਨ ਦੀ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਤਾਂ 12 ਜਾਂ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ 11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 12 11 ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। 12 ਤੇ 11 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 23। ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ 13 11। 13 11 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 24। ਸੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ 23 ਜਾਂ 24। ਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ 12 11 ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ 13 11 ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 11 13 12 ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੰਦ ਦੋਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਛੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ। ਲਘੂ ਨੂੰ, ਲਘੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨਾ 1, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਜੀ? 2। ਸਾਈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਘੂ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਐਸ ਹੈ ਜੀ। ਲਘੂ ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਐਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਜਾਂ 13 ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 1 2 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ, 2 ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 2 ਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ 4 ਕਰ ਦੋ ਗਿਣਤੀ, ਇਹਦੀ 2 ਹੀ ਗਿਣ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਘੂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2, ਤੀਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੀ, 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੀ, 2 ਹੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? 13 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਮਾਤਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਹੋ ਗਈਆਂ 12। 13 12 13 11 12 11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੂਗੀ। 23 ਜਾਂ 24 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਜਾਂ 23 ਜਾਂ 24 25 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵੀ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਜਾਂ 24 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਛੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ 2, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 2 ਗਿਣਤੀ। 1 ਹੋਊਗੀ ਰਾਰੇ ਦੀ, ਨੰਨੇ ਦੀ 1, ਤੂੰ ਦੀ 2, ਪੱਪੇ ਦੀ 1, ਇਹਦੀ 1, ਇਹਦੀਆਂ 2, ਇਹਦੀ 1, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਗਿਣਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ 1 1 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ। ਇਹਦੀ 1, ਇਹਦੀ 1, ਇਹਦੀ ਵੀ 1, ਇਹਦੀ ਵੀ 1, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਗਿਣਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ 1, ਇਹਦੀਆਂ 2, ਇਹਦੀ 1। ਹੁਣ ਗਿਣ ਲਿਓ ਜੀ, 2 ਤੇ 1 3 ਤੇ 1 4 ਤੇ 2 6 7 8 9 10 11 12 13 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 13। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। 12 11 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਤੇ 12। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 13 ਜਾਂ 12 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। 13 12 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 25। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 24 25 ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਓ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ 2 ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਓ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 2 3 4 5। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। 1 2 2 1 2 ਆ 2 ਹੈ ਜੀ ਗਿਣਤੀ। 2 2 2 2 ਤੇ 1। ਲਓ ਜੀ 2 2 4 ਤੇ 1 5 ਤੇ 1 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 1 11 ਤੇ 2 13 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 13। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ? 13। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤੇ 11 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 13 11। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਜੋੜ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਨ ਕੁਰਨ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਸਰਦੀ ਪਏ ਅਫਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰੀ ਖੁੱਬਿਆ ਵੱਡ ਵੱਡ ਪਾਤ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਨੂੰ 1 ਗਿਣਨਾ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ 2 ਗਿਣਨਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਹਰਾ, ਦੋਹਰਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 23 ਜਾਂ 24 ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 23 ਜਾਂ 24 ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ, 2 ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ 2। ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਰਨ ਜੇ ਜੀ, ਚਰਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ 12 ਜਾਂ 11 ਤੇ ਜਾਂ 13 11 ਤੇ। ਐ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ 12 11 ਜਾਂ 13 11 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਚੌਪਈ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੌਪਈ, ਦੂਸਰਾ ਚੌਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਤੁਸ਼ਪਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 4 ਪਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਰਾਸੋ ਕਾਵ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਮਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਵ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਲੰਮੀ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨੀ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਾਵ। ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਆਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਾਵ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਵ। ਸੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਵ, ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਥਾ ਕਾਵ ਜਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵ ਵਾਸਤੇ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਹੈ।
ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੱਸਣੀ। ਕਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਵਰਡ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਥਾ ਕਾਵਿ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਚੌਪਈ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਦੋਹਰਾ 2 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ। 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ, 4 ਚਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਚਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਤੱਕ। ਤੁਕਾਂਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 15 ਜਾਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ 8 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਤੇ 7 ਜਾਂ 8 15 ਜਾਂ 16, 8 7 15 ਜਾਂ 8 8 16। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ 23 ਜਾਂ 24 ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 12 11 ਜਾਂ 13 11 ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਜਿਹ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤਾ, ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹ ਤਾਤ ਨਾ ਪਾਤਾ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭਨ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਜਾਹੇ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਦੇ ਹੈ ਜੀ, 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੀ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ 1 ਵੱਡੀ ਨੂੰ 2, ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 8 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ 8 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 8 ਤੇ 8 16, 15 ਜਾਂ 16 ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਹਿਲਾ, 15 ਜਾਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 8 ਤੇ, ਦੂਜਾ 7 ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ ਜੀ, 70 ਮਿੱਤਰ ਜਿਹ ਤਾਤ ਨਾ ਪਾਤਾ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 1 2 3 4 5 6। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 70 ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, 70 ਮਿੱਤਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਧਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ। 1 2 3 4 5 6 7 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ 7 8 8 7, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕੀ ਹੈ, 15 ਜਾਂ 16 ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਛੰਦ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੌਪਈ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ। ਤਾਤ ਨਾ ਪਾਤਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 15 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਰਤਾਂਤ ਕਾਵਿ, ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ 8 7 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਆ ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ, ਸਾਡੇ ਦਵਈਏ ਛੰਦ ਦੀ। ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਵਈਆ ਛੰਦ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ, ਦਵਈਆ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਦਵਇਆ ਯਈਏ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੁਵਇਆ ਜਾਂ ਦੋਵੈ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਈਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ 28 ਮਾਤਰਾ ਦਵਈਏ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਹਿਲਾ 16 ਤੇ, ਦੂਜਾ 12 ਤੇ। 16 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 28। 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦਵਈਆ ਹੈ, 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ, 4 ਹੀ ਚਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 2 ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓੜਕ ਵਕਤ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣ ਪੱਥਰ ਢਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਡਾਚੀ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨੂ ਖੜਿਆ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦੋਜਖ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੇਹੋਂ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਵਾਂਗ ਸੱਸੀ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਮੌਤ ਪਵੇ ਕਰਵਾਨਾ ਤੁਖਮ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਰਥ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਾਡਾ 16 ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ 12 ਤੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 16 ਮਾਤਰਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ 12। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 4 ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 17 ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 2 3 4 4 ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੀ ਚਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 2 3 4 4 ਚਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, 1 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ 2 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਓੜਕ ਵਕਤ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਓੜਕ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2, ਊੜੇ ਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਤੇ 13 14 15 16 ਜਾਂ 17 18। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 18 ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 16 12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 18 17 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 16 12 ਭਾਵ ਕਿ 28 ਜਾਂ 29 ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 27 ਹੋ ਜਾਣ। 28 29 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਵਈਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਵਈਏ ਦੀ ਆਪਾਂ 16 12 ਜਾਂ 17 11 ਜਾਂ 18, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। 1 2 ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ 1 ਹੀ 1 2 ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਜੀ, 1 2। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 1 2 2 2 ਤੇ 2 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 2 12। ਸੋ 18 12 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਜਾਂ 17 12 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ 28 ਜਾਂ 29 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ 3 ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, 2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। 28 ਜਾਂ 29 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਮਲੂਕ ਸੱਸੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ, ਮਾਰੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲਦੇ ਜਿਉ ਜੋ ਭੰਨਣ ਪਠਿਆਰੇ, ਸੂਰਜ ਭੱਜ ਵੜਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਦਣੀ ਡਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਯਕੀਨ ਸੱਸੀ ਦਾ ਸਿਦਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੀ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੈਂਤ ਛੰਦ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਾਂ 22। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਜਾਂ 22 ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਛੰਦ ਦੀਆਂ। ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ, ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੜਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆ ਰਦੀਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 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 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਦੀਫ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਖਿਆਲ, ਵਾਲ, ਘੜਿਆਲ, ਸਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀਆ। ਕਾਫੀਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਦੀਫ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 40 ਮਾਤਰਾ 20 ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਹਿਲਾ 20 ਤੇ ਦੂਜਾ 20 ਤੇ 19 21 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। 19 21 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। 19 21 ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋਥਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ ਤੱਕੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਘਿੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਘੜਿਆਲ ਹੋਇਆ। ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਲਮ ਦੀ ਜੀਭ ਪਾਟੀ, ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਤ ਛੰਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 1 2 3 4 ਤੇਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ ਜੀ। ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਜੀ। 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ਸੋ 20 21 19 21 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 20 21 21 22 ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ 40 ਜਾਂ 41 ਜਾਂ 42 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਛੰਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੀਆਂ 40 ਜਾਂ 41 ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਛੰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਛੰਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। 4 ਪੜ੍ਹੇ, 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 40 ਹੈ, ਬੈਂਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਦੀਆਂ 24 ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੀਆਂ 28 ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੀਆਂ 15 ਜਾਂ 16 ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੂਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਕੜ ਸ਼ਮਕਾਂ, ਪਰੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਰਾਂਝੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਸੱਜਣ, ਹੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ। ਕੱਛੇ ਵੰਝਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਕੱਛੇ ਵੰਝਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਫ ਮੁਕੜੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਸੂਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਵੇਖ ਤਮੂਸ ਬੇਟੀ, ਸਣੇ ਮਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੈਂਤ ਛੰਦ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਛੰਦ। ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਛੰਦ ਦੇ ਤੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੰਦ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਨ ਅਰੂਜ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਛੰਦ ਟੌਪਿਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ 2 ਕੋਰੜਾ ਤੇ ਕਵਿਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।